اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے اضطرابی ماحول بنایا گیا، پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلایا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا۔ اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی بیانیاں ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور اس شرانگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ افواج پاکستان شہداء کے ورثاء اور ویٹرنز میں 9 مئی کے افسوسناک سانحے پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان آئے روز اپنے عظیم شہداء کے جنازوں کو کندھا دے رہی ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پوری جوئی اور قوت کے ساتھ جاری ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردوں کی سرکوبی کی جا رہی ہے، لیکن جہاں ایک طرف پاک فوج یہ قربانیاں دے رہی ہے تو دوسری طرف بدقسمتی سے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے ایک جھوٹے بیانیے پر افواج پاکستان کے خلاف گھنونا پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ شہداء پاکستان کے خاندانوں کی دل آزاری کی گئی۔ شہداء کے یہ خاندان آج پوری قوم اور ہم سب سے کڑے سوال کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کیا ان کے پیاروں نے اس قوم کے لیے جانیں اس لیے دی تھیں کہ ان کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت کیا جائے؟ کیا اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرپسند عناصر شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیں گے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھنونے عمل کی منصوبہ بندی کی، وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے؟ شہداء کے یہ ورثاء ہم سب سے اور بالخصوص آرمی چیف سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ روزانہ شہید ہونے والے اپنے آفیسرز اور جوانوں کی حرمت کا ان شرپسندوں سے مستقبل میں تحفظ کر سکیں گے؟ شہداء کے ورثاء اور آرمی کے تمام رینکس ہم سب سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہماری قربانیوں اور ہمارے شہداء کے تقدس کی اسی طرح بے حرمتی ہونی ہے تو ہمیں اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگ؟ میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے؟ آپ لوگ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ ہم یتیم ہوتے ہیں نا تو آپ سے میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے تصویروں کو کیوں جلاتے ہیں؟ یہ شہید ہوتے ہیں، ہم یتیم ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں نا۔ میں یتیم ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ دوسرے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں تو ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کے پوشن اور چمن اجاڑے ہیں کیا اس کے لیے میرے آکاش نے اور دیگر شہداء نے اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہے؟ کم از کم اس کو احساس ہونا چاہیے جس کا بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہو اور انہوں نے جتنے پیار لاڈ سے جو ہے وہ پالا ہوا ہو۔ ہمیں اپنے شہداء کی تقریم میں ان کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو بھی تکلیف ہو، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے قائم ہے۔ کیا ہمارے شوروں نے اس لیے قربانی دی ہے کہ ان کی تصویروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں۔ ثانیہ 9 مئی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا
وہ ایک بہت دلسوز واقعہ تھا. آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے. یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کو ہم نے اپنا خون دیا ہے. یہاں پہ ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے, انہوں نے اپنی اس مٹی کو زرخیز کیا اپنے خونوں سے. تو پلیز اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا ایسا نہ کریں. یہ ہم سب کا ملک ہے. میں قوم سے سوال کرتا ہوں, آپ بتائیں, میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے, وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادت کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پہنچایا جائے. 9 مئی کے واقعے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دور ہے, اس ڈر سے کہ شرط پسند عناصر میرے بیٹے کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے. کیا تربیت کی ہے ان کی ماں نے؟ میں ان سے یہ پوچھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو جلایا. یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری قوم نے یہ کرنا تھا, تو ہم نے کس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے, کس قوم کے لیے اپنے بچوں کا خون بہایا ہے. میں بڑے کرب میں ہوں, مجھے یہ تو پتا چلے نا کہ اس کا کیا مداوا ہے. اس نے تو اپنے قوم کے لیے اپنی جان دی. ہم تو پہلے کو زخم خورد ہے, ہمیں مزید نہ ستائیں. آرمی چیف صاحب رہا نہ کرنا, اور جس دن رہا ہوئے اس دن ساری موت ہوئے گی. خواتین و حضرات, یہاں یہ بات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کے استحکام کی بنیاد عوام, حکومت اور فوج کے درمیان اعتماد اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے. ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈال کر اس رشتے میں دراڑ ڈالی جائے, لیکن دشمن کو ہمیشہ ہزیمت اٹھانا پڑی. ان بیانیوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بیرونی ایجنڈے سے تشبیہ دینا, DHS, فوجی فاؤنڈیشن, دفاعی بجٹ, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وغیرہ جیسے جھوٹے بیانیے شامل ہیں. لیکن ان گھنونے بیانیوں کے باوجود عوام اور فوج کے درمیان جو اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے, دشمن اس میں دراڑ نہ ڈال سکا. اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں. اول, کہ افواج پاکستان نے ملک کے دفاع اور عوام کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے ان گنت قربانیاں دیں, دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی, اور عوام کا یہ اعتماد ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں افواج پاکستان اپنی مکمل پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کریں گی. اور یہ حقیقت کہ افواج پاکستان تمام اکائیوں, مکتبہ فکر اور طبقات کی نمائندگی کرتی ہے, نہ کہ کسی مخصوص اشرافیہ کی عکاسی کرتی ہے. ان عوامل کی وجہ سے عوام کو کسی صورت بھی اپنی افواج سے جدا نہیں کیا جا سکتا, اور اس کی گواہی شہدائے افواج پاکستان کی قبریں بھی دیتی ہیں, جو پاکستان کے چپے چپے میں ملک کے تمام صوبوں باشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں موجود ہیں. ناقابل تردید زمینی حقائق کے باوجود پچھلے 1 سال میں مذموم سیاسی مقاصد کے حصول اور اقتدار کی ہوس میں ایک جھوٹے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو چلایا گیا اور چلایا جا رہا ہے, جس کا نقطہ عروج بدقسمتی سے 9 مئی کو دیکھا گیا, جب پاکستان کی معصوم عوام بالخصوص نوجوانوں کو انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگوا کر بغاوت پر اکسایا گیا. خواتین و حضرات, پاکستان آرمی کی فیصلہ سازی میں مکمل ہم آہنگی اور کلیئرٹی ہے. اس ضمن میں 9 مئی کے واقعات کے بعد 15 مئی کو جاری کی گئی اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز, 25 مئی کو یوم تکریم شہدائے پاکستان کا پیغام, اور 7 جون کو 81st فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز
اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ملٹری لیڈرشپ اور افواج پاکستان 9 مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے پس پردہ عناصر، ان کے سہولت کاروں اور ایجنڈے سے بخوبی آگاہ ہیں، اور اس سلسلے میں آرمی جن امور پر بالکل متفق اور کلیئر ہے وہ یہ ہیں کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سانحے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو، اور یہ کہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، جس عوامی حمایت کا عکس آپ نے 9 مئی کے بعد عوامی رد عمل میں دیکھا۔ خواتین و حضرات، فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے۔ 9 مئی کو متعدد گیرزنز میں جو پرتشدد واقعات ہوئے، اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں، جن کی صدارت میجر جنرلز کے عہدے کے افسران نے کی۔ ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیرزنز، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی جاتی۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا۔ اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف رواں سال کے دوران 13,619 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ اس دوران 1172 دہشت گردوں کو فاصلے جہنم یا گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 77 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔
रवां साल ऑपरेशंस के दौरान 95 ऑफिसर्स और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और इनके लवाहिकीन को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क के अमन और सलामती पर कुर्बान कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान पुरअज़म हैं कि अवाम के ताउन से हम हर चैलेंज पर काबू पा लेंगे और वतन अजीज को मुस्तहकम और दायमी अमन का गहवारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपके सवालात लूंगा। ये है कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो फ़ौजी अदालतों का क़याम किया गया है और उसमें जो मुलव्वस अफ़राद हैं उनका ट्रायल किया जा रहा है, उस हवाले से काफ़ी अबहाम हैं, क्या सराहियाँ हो रही हैं कि उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा और उनको सज़ाएँ कितनी होंगी? थैंक यू। आपने तो स्टार्ट ही सब्जेक्ट सवाल से किया। ये मिलिट्री कोर्ट्स जो से हैं, इनका सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। So I will restrict myself not to opinion but to facts, because ये जो हकायक हैं कुछ, इनका जानना, उनको समझना जरूरी है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मार्ज वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद थी। इन स्टैंडिंग कोर्ट्स में, जैसा मैंने आपको बताया, 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स ने सबूत और कानून के मुताबिक, सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्ज़िमान का मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक उन्हें हासिल है। और ये कि ये आर्मी एक्ट आईने पाकिस्तान और कानून का कई दिहाइयों से हिस्सा है और ये कि इसके तहत सैकड़ों केसेस निपटाए जा चुके हैं, कानून के तमाम तकाज़ों को मुकम्मल करने के बाद निपटाए जा चुके हैं। और ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसके ड्यू प्रोसेस को पूरी जांचबीन के बाद वैलिडेट किया है। इन तमाम हकायक की मौजूदगी में अगर कोई भी झूठा बयानिया बनाए तो वो बना सकता है, लेकिन ये हकायक को वो नहीं झुटला सकता। जहां तक आपने सजा की बात की है, आपने सजा का पूछे, आई वुड लाइक टू से एड ऑन दैट, देखिए सजा और जजा जो सी है ना, इंसानी मुआशरे, हर इंसानी मुआशरे, मजहब और हमारे आईने पाकिस्तान का हिस्सा है और सजा जुर्म के मुताबिक ही मिलती है। और हम बार बार ये फौज पाकिस्तान इस बात का आदा कर चुकी हैं कि हमारे लिए आईने पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है और अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ गज़ाला नौरीन फ्रॉम सुनो न्यूज़। सर, देखने में आया है कि एक सियासी जमात और उसकी लीडरशिप 9 मई के वाक़यात के बाद से एक मुसलसल बयानिया अख्तियार किए हुए है और वो ये है कि 9 मई के वाक़यात एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें पीडीएम की हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक पॉपुलर सियासी जमात को ठिकाने लगाना था। इस हवाले से सर आपके कमेंट्स चाहिए। थैंक यू। देखिए, ये जो आपने बात की है कि 9 मई का सानिया
फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करता है। वक्त की किल्लत के बायस मैं सिर्फ चंद जमीनी हकायक आपके सामने रखता हूं और आप खुद फैसला कीजिए। सीसीटीवी फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से यह वाज़ेह होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई, फौजी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या यह जहन साजी फौजी क़यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदेरा, तिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, मियांवाली और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान का फखर यौम तकबीर पेशावर में, उसको क्या फौजियों ने जलाया? बाला हसार के आगे आसी असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब यह चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराओ हो रहा था, तो उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या यह फौज करवा रही थी? ये तो वो चंद हकायक हैं जो मैंने रखे, इसके अलावा बेशुमार सबूत है। इससे यह साबित होता है कि बदकिस्मती से झूठ, तफरीक और प्रोपेगेंडा के अलावा एक खास सियासी गिरोह और उसकी क़यादत के खिलाफ के पास कोई और हथियार नहीं रह गया। ये बदकिस्मती है इस वक्त। शुक्रिया सर। राशिदा स्याल अब तक से। सर, आपने जैसे कि जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और हम ये देखते हैं कि 9 मई के बाद से अंदरूने मुल्क भी कुछ जैसे कि सियासी जमातें हैं या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और फिर बैरून मुल्क से भी ऐसी आवाज़ें आई, ख़ास करके शीला जैक्सन और यूएस कांग्रेस के दीगर जो मेंबर्स हैं उनका एक लेटर भी है सेक्रेटरी ब्लिंकन के नाम, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और ये नेक्सस है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का पीडीएम गवर्नमेंट के साथ। ये गठजोड़ से ये सब कुछ हो रहा है और क्रश किया जा रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। आपका इस पे कमेंट? देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो बयानिया है, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, पहले ही बनाया जाता रहा है। और जब ये बयानिया बनाया जाता है तो इसकी जो मेन आवाज़ होती है वो हमेशा बाहर से आती है, लेकिन उसमें नॉर्मली ये होता है कि कुछ बदकिस्मती से कुछ अनासिर मुल्क में बैठे होते हैं जो इसको तक़वियत दे रहे होते हैं। और आज तक ज़्यादातर तो देखा गया है कि ये जो अनासिर होते हैं ये वो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं। जब उनके खिलाफ दहशतगर्दी के दौरान एक्शन लिया जाता है तो ह्यूमन राइट वायलेशंस और इंसानी जबर और कदर इन इक़्तिदार के पीछे जाके छुपते हैं। इस वक्त हो ये रहा है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आपने बयानी की बात की, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से चलाया जा रहा है। एक तो इसको सोशल मीडिया पर बैठ कर फेक वीडियोज़ डाली जाती हैं,
پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں, پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں, چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے, غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے, تشدد کر رہی ہے. اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جو سی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے, ایسے نہیں ہوا تھا, لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں پھیل جاتی ہے, لوگ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے, وہ اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا این جی اوز, ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو سی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, ریاست کر رہی ہے, فوج کر رہی ہے, وہ دنیا میں کہیں اور ہو, آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو, کہیں اور ہی ہو, ادھر نہیں, وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں. لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دارالخلافوں میں آرگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نارمز کے خلاف ہے, تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے. اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے, معاشی حالات خراب ہوں, بے چینی پھیلے, اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے, اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے, ان کے اقتدار کی ہوس ہے, اس کو کوئی رستہ مل سکے. تو یہ تو ان کا ایک طریقہ واردات ہے. حکومت پاکستان اس سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور بخوبی آگاہ ہے, اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں, سفارت خانے ہیں, ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں جس کی جزیات و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جو واویلا مچایا جا رہا ہے, میں تو کہوں گا جو واویلا مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے, بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑیں, باہر کے دارالخلافوں میں جا کے جو یہ بچایا جا رہا ہے. میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس میں ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں. وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے, کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ, تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں. یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا, یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا. تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا کر اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے. لاسٹ پوائنٹ یہ, چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی, آئی تھنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں, اور سچ چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. افتخار شرازی ڈان سے. سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے, اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں, اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا اب خطرہ درپیش ہے. تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلح فوج کیونکہ فرسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے, تو اس سے جو جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی, ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے. بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے, گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی ایچ کیو آ کے حملہ کریں, وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں, تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی. اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر. ایک یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا, نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے, لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا, اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں
उनको तो आप सजाएं भी दे चुके हैं, और एक ऐसा शख्स कि जो मुसल्लह अफवाज के सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेट कर गया कि उसने लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, आज तक हम उसका नाम नहीं जानते। और तीसरी बात सर ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक मखसूस जमात से लोग अब उस जहाज से नीचे उतर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए कोई सजाएं नहीं, अगर वो मुलव्वस भी हैं 9 मई के वाक़े में तो उनको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। तो सर इसको लेके एक तासुर बन रहा है कि शायद ये फिर बाय डिज़ाइन सब कुछ हुआ है, ये इतना कोई बुनियादी तौर पर हकीकी नहीं था जो कुछ हुआ है 9 मई को। आपने बहुत से सवाल कर दिए, आपके हिस्से के भी कर दिए हैं, आप लोगों के ज़हन में ये था। चले मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक एक करके आपके तमाम सवालों का जवाब दूं, देन यू पीपल हैव टू बेयर मी आउट, क्योंकि जो एंड व्हाट वाज दी, आप अगर इसमें से एक सवाल जो आप चाहते हैं, क्योंकि साथ में सर ये है कि आपकी तरफ से कोई ना एक्शन इस पे हुआ, ना कोई रिएक्शन आपने दिया, पीपल लोगों को एक फ्री वॉक मिली है उस दिन, वो गए हैं, सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन जो मुसल्लह अफवाज की जानिब से आई सिक्योरिटी थिंक ये जो दूसरा पार्ट है ना, दिस इज कंसर्निंग यू मोर, तो मैं पहले इसको एड्रेस कर लेता हूं कि जी कि ये कैसे लोग पहुंच गए, कैसे जलाओ घराव हो गया और सब कुछ हो गया। आपने कहा कि सिक्योरिटी होती है, इंस्टॉलेशन होती है। देखिए 9 मई का जो वाकया है वो एक आइसोलेशन में नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। जब हम ये कहते हैं उसकी मनसूबाबंदी थी, उसके पीछे एक सोच थी, एक मकसद था, तो उसे वैक्यूम में नहीं आप देख सकते। 9 मई के वाकये का मकसद ये था कि फौजी तनसीबात के ऊपर लोगों को भेजा जाए, हमला कराया जाए और फौज को इश्तियाल दिलाकर फौज से रद्द-ए-अमल लिया जाए, फौरी रद्द-ए-अमल लिया जाए। क्योंकि उससे पहले एक कई महीनों से लोगों की ज़हनसाज़ी की जा रही थी, फौजी क़यादत के खिलाफ, फौज के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा था, उसके खिलाफ उनमें नफरत डाली जा रही थी। तो जब वो फौरी रद्द-ए-अमल आना था तो उससे जो अपने मज़मूम सियासी मकासद थे उसको उन्होंने मजीद आगे लेके चलना था। तो ये सिंपली पुटिंग दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 9th मई। और इसको करने के लिए उन्होंने कुछ जगहों पर खवातीन को भी मनसूबाबंदी के तहत ढाल के तौर पे आगे रखा। ये कोई भी तवक्को नहीं करता था, कोई तवक्को नहीं करता था कि एक सियासी पार्टी अपने ही मुल्क में अपनी ही फौज पे हमलावर हो जाएगी। लेकिन जब यह वाकया हुआ तो फौज ने इस घनौनी साजिश को नाकाम बनाया। अगर वो फौरी रद्द-ए-अमल, वो जो जिस तरह का रद्द-ए-अमल वो चाहते थे दिया जाता, फिर तो उनकी साजिश कामयाब हो जाती, उसको नाकाम बनाया। ताहम ये जरूरी था कि जो गैरिजन्स हैं, जो फौजी तनसीबात हैं, GHQ, जिन्ना हाउस वगैरह, इनके जो तकद्दुस की, सिक्योरिटी की जहां पे कोई कमी हुई है या उसको बरकरार नहीं रख सके, उसमें अगर कोई गैर आरादी कोताही या गफलत हुई है तो उसका तय्युन किया जाए। और गफलत, नुकसानात और उसकी वजूहात जांचने के लिए फौज में एक टाइम टेस्टेड खुद एहतसाबी का जो एक सिस्टम है वो नाफिजुल अमल है, जिसके तहत, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज की, कि इमीडिएटली आफ्टर 9 में 2 इदारा जाती इंक्वायरीज मेजर जनरल ओहदे के अफसरान के नीचे कायम की गई, जिन्होंने तमाम शवाहिद को बड़ी डिटेल में देखा और बड़ी शफाफियत से उस मसले को मुकम्मल किया और अपनी सिफारिशात मुरतब की। वो जो आप एक्शन की बात करें, एक्शन नहीं लिया गया, वो एक्शन तो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये आपने जो एक दरमियान में बात की, कोई आपने बात की झुकाव की तरफ बात की, आई वुड लाइक टू पुट दिस टू रेस्ट because this is part of that fake propaganda, क्योंकि हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती।
हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस पाक फौज का हर अफसर और हर जवान, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, कोई जबान बोलता हो, किसी फिरके, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसकी कोई भी सियासी वाबस्तगी हो, उसकी अव्वलीन और आखिरी तरजीह रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हैं। His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. इसमें किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से हमारा जवान अपनी जान का नजराना आए रोज आपकी सलामती और अमन के लिए देता है। हाँ, अलबत्ता झूठ पर मबनी कोई भी बयानिया बनाकर अवाम की आंखों में धूल डाली जा सकती है। ताहम 9 मई के वाकये के बाद हमें यह देखकर इत्मीनान होना चाहिए लोग इस झूठे बयानियों को पहचान रहे हैं, वो जांच रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जावेद सुमरो फ्रॉम हम न्यूज़। सर, तकरीबन अब 2 माह होने को हैं 9 मई के वाकये के बाद से, और लेकिन हमें अभी तक ये नहीं कंफर्म हो रहा, नहीं समझ आ रहा है कि इसके असल जिम्मेदारान कौन है। क्या उनका तयन किया जा चुका है? और उनकी सजाओं के हवाले से बताएं कि उनकी सजाएं किस तरह से दी जाएंगी। देखिए, अगर मैंने आपको पोस्टिंग्स, पोजीशन, नाम बताने होते तो मैं पहले ही बता देता। आई वुड नॉट हैव वेटेड फॉर योर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने रेज किया मास्टरमाइंड्स का, मंसूबा साजों का। देखिए, हतमी तौर पे ये कहना कि मास्टरमाइंड्स कौन है, परहैप्स आप जिस तरह कह रहे हैं कबल वक्त होगा, लेकिन इसके मास्टरमाइंड्स कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी ही फौज के खिलाफ, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में ये तासुर डाला कि ये जायज है कि अपनी फौज के खिलाफ चल पड़ो और उसी पे पेट्रोल बम फेंक दो और उसी की उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारो और उनकी जो शोहदा के अलामात हैं उनको गिराओ, उनको जलाओ। वही मास्टरमाइंड है इसका। आप सबके सामने रोजे रोशन की तरह यहाँ है। The point that is to be noted is that जिन लोगों ने ये वाकयात किए 9 मई को, बिल्कुल काबिल मजम्मत है, उनको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाल्लाह। उससे ज्यादा अहम है कि ये जो मंसूबा साज और सहूलतकार हैं, अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाकये से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। और मैं प्लीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आई कम टू योर क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये समझे कि एक सानिया 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतजिर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मजमूम मकासद के लिए इस वाकये को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ्फुज पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मंसूबा साजों को पहचाने और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। सर, जावेद बलोच, न्यू टेलीविजन से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बयानिया फौज के खिलाफ या एंटी स्टेट बयानिया जो घड़ा गया, उसका जो मेन टूल है वो आपका मोबाइल है, आपका सोशल मीडिया है, आपका ट्विटर और बाकी जो चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों की प्राइवेसी जो है वो महफूज बनाने के लिए क्या हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि आप बाज़ार में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप कहीं महफूज नहीं है, आपकी प्राइवेसी जो है कहीं महफूज नहीं है। नंबर 1, इसको महफूज बनाने के लिए जो है वो क्या हिकमत अमली जो है बनाई जा रही है।
सेकंड सर, जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लाइक अदर राजा ने जो है वो इतना शर्मगेजी की कि लोगों को उकसाया और उसमें सारा उसमें हुआ, तो कई और ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के अब भी जो है वो कर रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाकर या उनकी सजा के लिए क्या किया जा रहा है? थैंक यू। देखिए, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है जिसकी आपने निशानदेही की है, ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक इशू है और पाकिस्तान में ये एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है, क्योंकि विदाउट रेट्रीब्यूशन आप बैठ के नामी अकाउंट से बेनामी अकाउंट से बगैर आप चेहरे के और चेहरे के साथ आप कोई भी बातचीत किसी के बारे में कर दें। अभी हाल ही में वो एक अकाउंट का इंकशाफ हुआ जो कि कोई अपना खातून के नाम से चल रहा था और वो एक साहब थे जो कि खलीज में कहीं बैठ के चला रहे थे। इस तरह के सैकड़ों अकाउंट्स, एक एक शख्स ने कई अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको चला रहे हैं और जो उनका दिल चाहता है उसमें लिख देते हैं, जो मामलात होते हैं कह देते हैं। तो ये एक इस मसले का जो हल है ये ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान इस पे बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। इसके तकनीकी हल भी होते हैं और इसमें सेल्फ रेगुलेशन जो सी है आई थिंक वो भी और एथिक्स की भी ज़रूरत है। इसमें सज़ा और जज़ा का सिलसिला भी होना चाहिए। मुझे खुशी है आपने सवाल किया क्योंकि आप सहाफ़ी कम्युनिटी से हैं। इसमें जो सबसे अहम रोल है वो आप लोगों का, क्योंकि जो सहाफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की उसको चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दे, बजाय इसके कि सनसनी की सहाफ़त को फ़रोग़ दे। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी सोसाइटी में, माशरे में बेचैनी को, हिजान अंगेज़ी को कम करें। उसके लिए हमें खुद मजबूत और काबिल अमल एथिक्स और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बनाने होंगे। ये ज़रूरत है समर की, और ये बाहर के मुल्कों में ज़िम्मेदार ममालिक ने, लोगों ने अपने ऊपर इम्पोज भी किए होंगे। सलमान अली फ्रॉम बोल न्यूज़। सर, मेरा आपसे सवाल है कि अभी हमने देखा रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने जो फौज को ज़मीनें अलॉट की गई थी ज़राई मकासद के लिए, उनकी अलॉटमेंट को कैंसिल किया। दूसरी तरफ सिनेरियो हम देखते हैं कि चाहे फ्लड रेस्क्यू हो, चाहे अर्थ क्विक का रेस्क्यू हो, रिलीफ ऑपरेशन हो, वहाँ पर हमेशा फौज को तलब किया जाता है। और अब तो हमारी आर्मी जो है बैरून मुल्क भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रही है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा जो रेस्क्यू मिशन है, जिसे स्पेशल इनिशिएटिव जो है फाइनेंस के हवाले से जो अभी शुरू किया गया है, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, तो उसमें भी फौज को ही रेस्क्यू करने के लिए तलब किया गया है। तो सवाल ये है कि ये हर तरह का रेस्क्यू मिशन जो है वो क्या फौज ने ही करना है, चाहे वो मुल्की मईशत हो, चाहे वो फ्लड का महाज हो, चाहे वो अर्थक्वेक का मौका हो, तो हर तरफ या हर दफ़ा जो है वो फौज ही रेस्क्यू करने आती है। ये देखें, फौज जो सी है जिस तरह बाकी इदारे हैं, हुकूमत का एक इदारा है, और जिन मामलात में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत वक्त समझती है कि फ़ौज की ज़रूरत है, तो उसमें फ़ौज और मुस्बत का एक रोल अदा कर सकती है, चाहे वो मईशत हो या कोई और मामलात हों, और उसकी कैपेसिटी और उसकी कॉम्पिटेंस उस चीज़ की फ़ौज के पास हो, तो फ़ौज, आपने देखा होगा कि ये आज की बात नहीं है, दिहाइयों से सिलसिला चल रहा है। पाक फ़ौज जो सी है, हम छोटे होते थे तो फ़ौज को हमने भल सफाई करते हुए भी देखा है, और अभी रिसेंट पास में देखें तो कोविड के अंदर फ़ौज ने अपना एक रोल अदा किया। फैटफ का मामला था तो उसमें रोल अदा किया, रिकोटिक का मामला था उसमें रोल अदा किया, पोलियो के कतरे डालने में भी फ़ौज अपना रोल अदा करती है। तो ये तो एक सिलसिला है और वी आर प्राउड ऑफ दिस, एंड हमें अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर जान दे सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी बात है। नो कमिंग टू SIFC जो आपने बात की है, देखें SIFC जो सा है वो एक हुकूमत का एक इनिशिएटिव है जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स जो से हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए एक मरबूत तरीका बनाया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान की जो मुआशी रिवाइवल है और तरक्की है उसको, उसके पहिए को तेज़ी से चलाया जा सके। जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है तो फ़ौज उसमें अपनी जो मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट है एज रिक्वायर्ड वो उसमें देगी, और हुकूमत वक्त के हर जो पॉजिटिव
क्या कहते हैं इनिशिएटिव फॉर दी इकोनॉमी है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, कॉम्पिटेंस के मुताबिक उसमें हिस्सा डालेगी। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जिस तरह हम लास्ट टाइम बात करते हैं या हम टेररिज्म की बात करते हैं, तो जिस तरह टेररिज्म में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनका एक कलीदी रोल है। लेकिन अगर आपने दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है तो उसके लिए हम हमेशा बात करते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क कि तमाम इकाइयों ने, चाहे वो मुआशी हूँ, मुआशरती हूँ, मजहबी हूँ, सफारती हूँ, इन तमाम का, मीडिया है, उन तमाम का रोल है। इसी तरह जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल है, ये भी एक ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर मांगता है। तमाम इकाइयों ने इसमें मिलकर निकलना है। माय नेम इज शाकिर अब्बासी फ्रॉम कैपिटल टीवी। सर, आपने कहा कि जो 9 मई के वाकयात थे, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स को रोकने में नाकाम हुए, उनको खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ साथ आपने जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में थी, उसमें जिक्र किया कि आइंदा ऐसा वाकया हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या खुदा न खास्ता अगर दोबारा ऐसा वाकया रोनमा होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास तो आंसू गैस के शेल नहीं होते पुलिस की तरह, और ना ही कोई डंडा होता है, तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस बलवाइयों पर गोलियां चलाएंगे? ये आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने जिसको हाईलाइट किया है, हमारे ख्याल में ये सानिया 9 मई जो आप पॉइंट बात कर रहे हैं कि सानिया 9 मई का तदारक हमने कैसे करना है कि ऐसा वाकया दोबारा ना हो। वी हैव टू थिंक हियर कि दोबारा ऐसी सूरत हाल ना हो। तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो खाली फिजिकल रिस्पॉन्स में नहीं है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो बाकी और डोमेन्स में है, और वो इसमें है कि जो अवामिल, जो वजूहात जिनकी वजह से ये सानिया पेश आया, उन तक पहुंचा जाए और उनका तदारक किया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि वो लोग जो इस वाक़े के पीछे थे, जो इसके मंसूबा साज थे, उनको बेनकाब करके उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए ये काम करने के लिए तमाम मकतबा है फिक्र के लोगों ने काम करना है। उसमें दानिशवरों का भी रोल है, उसमें सियासतदानों का भी रोल है, उसमें अदालतों का भी रोल है, उसमें मीडिया का भी रोल है, उसमें हम सब ने मिलकर इस सोच की नफी करनी है ताकि ये वाकया दोबारा पेश ना आए। हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मुमलकत पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। इसकी दो शक्लें हैं। एक शक्ल दहशतगर्दी की सूरत में है, जिसके अगेंस्ट कानून नाफिज करने वाले अदारे और फौज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं और इस दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और दूसरी शक्ल इस अंदरूनी इंतशार की अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए अदम बर्दाश्त में है, जिसका नुक्ता अरूज आपने 9 मई को देखा। मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर हमने इस अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी जलगार का रास्ता हमवार करेगा। सर, फैसल हकीम सच टीवी से। सर, 9 मई के सानिया जो है उस हवाले से एक ही सियासी जमात के कारकुनान और जो रहनुमा है वो सामने आ रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ शवाहिद आ रहे हैं। पीटीआई की बात कर रहा हूँ। तो आम तासुर ये पाया जाता है कि इसके 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा था वो बंद हो चुका है, लेकिन जो मुतलका जमात है उसके चेयरमैन मुसलसल इस बात पर बज़िद हैं कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट भी लचक दिखाएगी? क्या मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी? देखिए, अगर आप 9 मई के बाद 15 मई को स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके एलामियों को बगौर पढ़ें तो उसमें ये कहा गया है कि पाक फौज ये चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तफाक राय पैदा करें
اور یہ ہم نے سانیہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو۔ اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا، اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں۔ سر محمد عمران، دنیا نیوز سے۔ سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو اب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر 9th مئی لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اکراس دا کنٹری، وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں ایک پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی، ان کے جو گھر کے اندر ان کی مدر کے ساتھ اور باقی چیزیں، تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کور کمانڈر کانفرنس، پھر اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس، اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس اور جو سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں 9 مئی کے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے، تو یہ اس حوالے سے ہے تمام اکراس دا کنٹری۔ ذرا اس کے اوپر بھی وضاحت کر دیجیے کہ اس میں کیا پالیسی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پہ انڈیو اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سر واٹ وڈ بی دا اسٹیٹس آف جناح ہاؤس ان فیوچر سر؟ ہمارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے اور اس کیفرے کردار پہ لوگوں کو پہنچایا جائے، ان شرپسند عناصر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اس کے سہولت کاروں کو، منصوبہ سازوں کو۔ آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سر میں یہ سمپل پوچھ رہا ہوں کہ اس کی آڑ کے اندر بہت سارے لوگ جا رہے ہیں نا سر، جس طرح گھروں کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے، تو کیا یہ پالیسی ہے کہ صرف انہی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے یا اس کا کوئی بینیفٹ کوئی اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے کہ صوبوں کے اندر مختلف جگہوں کے اندر جو لوگ انوالو نہیں بھی ہیں ان کے گھروں میں بھی اگر وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گھروں میں بھی جایا جا رہا ہے صرف 9 مئی کو بنیاد پر بنا رہے؟ دیکھیں، میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری جو عوام کی خواہش ہے، میں تو اسے اپنی کہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ اگر پاکستان نے اس واقعے سے آگے جانا ہے تو ہم نے 9 مئی کو جو سہولت کار ہیں، منصوبہ ساز ہیں، جو شرپسند ہیں، جنہوں کی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا قانون اور آئین کے مطابق ضروری ہے، اور اس میں آپ متفق ہیں۔ اگر اس پروسیس میں کوئی ڈائیورژن ہو رہی ہے، کوئی ڈائگریشن ہوتی ہے اور کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے تو دیٹ پرسن اور دیٹ ایجنسی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب جون سا ہے، اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ 9 مئی جون سا ہے اس کے لوگوں کو کیفرے کردار پہ نہ پہنچایا جائے، یہ دونوں چیزیں جون سی ہیں آپس میں نہیں جڑتی۔ جنرل صاحب، احمد منصور 24 نیوز سے۔ 9 مئی کے جو ذمہ داران کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور کافی کلیئرٹی ہے۔ کچھ چیزیں سر میں کو ریلیٹ کر کے آپ کی پریس کانفرنس سے آپ نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی حوالہ دیا، اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، مطلب برداشت کا، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی ایکشن کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں، اور اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ ہیں، تو کچھ تھوڑی اگر وضاحت ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے۔ آئی تھنک جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال سیم تھنگ۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے، اشتعال دلایا جائے، تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہوں، ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلایا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے منصوبہ سازی کی گئی، اس کے لیے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا، لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے طے شدہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے، اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں، سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں، آڈیو ریکارڈنگز ہیں، وہ سب یہ بات کلیئر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت تھا۔ اینڈ
اس کے لیے جو سا ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے. اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پہ انہوں نے آگے کیا. اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ہی ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کرندوں کو اپنی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی, یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا. ٹھیک. ناؤ ان دیٹ سچویشن, ان دیٹ کانٹیکسٹ, فوج نے جب ہم نے کہا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور رسپانس, جو ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا میچور رسپانس, تو وہ جو میچور رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتعال دلا کے فوری نقصان, شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی, وہ تو ان کو نہیں مل سکا. تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیرزنز ہیں, جی ایچ کیو ہے, جناح ہاؤس ہے, فوجی تنصیبات ہیں, یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے, تو یہ جو سا ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا, وہ بھی اپنے مقرر کردہ میعاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکوائری کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے, جو سیکیورٹی اور سینٹٹی جہاں پہ بریچ ہوئی, تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا, اس کے اوپر انکوائریز کی گئی. انکوائری کی گئی میجر جنرل کے عہدے کے افسروں کی. ان آفسرز نے جب انکوائری کی اور تمام معاملات کو دیکھا, انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر ارادی کوتاہی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہیں, اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے, جو خود حسابی کا سسٹم ہے, یہ اوپر سے آتا ہے. وی اسٹارٹڈ فرام ٹاپ, اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا, وہ جو غیر ارادی کوتاہی ہے, جو غفلت ہے, اس کا نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں, اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, وہ ٹائم لگا اس کے اندر, اس پہ سفارشات ہوئیں, اس کا ایک پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے, وہ مکمل کیا, وہ آج آپ کو بتا دیں. اب اس میں جو ساتھ ایک بیانیہ, کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں. وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا, کوئی جھکاؤ تھا. تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں. اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں, میں کس علاقے کا ہوں, کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, میری کیا سیاسی وابستگی ہے, پس پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے, فوج اول ہے آخر ہے. And this is how each and every soldier and officer of this army behaves. And that is why کہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ, تو وہ جانتے بوجھتے بھی اس ملک کی خاطر, اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی جھکاؤ تھا, کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی, یہ انہی ذہنوں کی اختراع ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو, فوج کے اندر تقسیم. میں نے اپنے ابتدائی بیانیے میں آپ کو یہی کہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی, اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent from 92 News. My question is slightly different from 9th May incidents. Just recently, on 22nd of June, there was a joint statement by the US and India during Indian Prime Minister's Washington visit. In that statement,
can I ask in Urdu or is it okay? आप जिस तरह कंफर्टेबल हैं, पाकिस्तानी अवाम सुन रही है आपको। सर इस जो मुश्तरका बयान सामने आया, इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो अमेरिका और भारत के मुश्तरका हैं, जिसमें दिफाई और तस्वीराती हवाले से बात की गई। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें साइबर है, स्पेस है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक मैटर्स हैं, यूएवीज, यूकैव्स और बहुत सारी और चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो है वो इंडिया पूरी दुनिया से और उसका बजट भी जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान का बजट जो है वो मीगर इस वक्त 12% है और वो एट डिक्लाइन है गुज़श्ता